रूस का यूक्रेन ते वड्डा हमला। ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट नूं बनाया निशाना। लगी भयानक अग। यूरोप का सब तो वड्डा न्यूक्लीयर प्लांट है ज़ापोरिज़िया। न्यूक्लीयर प्लांट ते हमले तो बाद हड़कंप। बाइडन ट्रूडो ते बोरिस जॉनसन ने की ज़ेलेंस्की दे नाल गल। यूएनएससी दी सद्दी गई एमरजेंसी बैठक। रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों के विच कीती एयर स्ट्राइक। चेरनीहिव दे विच भारी बंबारी। 40 नागरिकों की मौत। कीव तो निकलते वेले भारतीय विद्यार्थी को लगी गोली। हस्पताल दे विच चल रहा इलाज। जनरल वीके सिंह ने दी जानकारी। यूक्रेन तो जारी है भारतीयों की वापसी। 24 घंटिया के विच 18 जहाज भेजे जाएंगे यूक्रेन। 3500 भारतीयों की होगी वतन वापसी। बेदबी मामले राम रहीम तो तीजी बार हुई पुछगिछ। सनारिया जेल दे विच अचानक पहुंची SIT। 4 घंटे तक हुई पुछगिछ। सिद्धू की भैन सुमन तूर के इल्जामों की होगी जांच। कौमी महिला कमीशन ने दिते जांच के हुक्म। लुधियाना DCP तो 15 दिन के मंगी रिपोर्ट। फाजिलका EVM स्ट्रोंग रूम के चली गोली। अपनी ही पिस्तौल तो चली गोली के नाल सब इंस्पैक्टर की मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। BBMP के मुद्दे ते किसान जथेबंदियों का हल्ला बोल। अज पंजाब भर दे विच करनगे प्रदर्शन। बोर्ड तो पंजाब हरियाणा की स्थाई मैंबरशिप खत्म करने का करनगे विरोध। अज खुलेगा हिमाचल की बीजेपी सरकार का चोण पिटारा। CM जयराम ठाकुर सवेरे 11 बजे पेश करनगे सूबे का सालाना बजट। साल के अखीर दे विच होणीआं ने चोणां। मोहाली च भारत का टॉस जित के पहला बल्लेबाजी का फैसला। अपना 100वां टेस्ट मैच खेड रहे हैं विराट। तो रोहित शर्मा पहली बार कर रहे हैं टेस्ट की कप्तानी। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे महायुद्ध नाल जुड़ी हुई सब तो वड्डी खबर दा। यूक्रेन के न्यूक्लीयर प्लांट ते हमला बोलिया गया रूसी फौज के वालों। ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट ते यह हमला किया गया न्यूक्लीयर प्लांट के विच, जिस तो बाद बुरी तरह अग लग गई है। यूरोप का सब तो वड्डा परमाणु प्लांट ज़ापोरिज़िया, जिसनों टारगेट किया गया रूसी फौज के वालों। न्यूक्लीयर प्लांट के विच जिस तो बाद अग लगी है। अग दी लपटां निकलदी हुई नजर आईयां ने। यूरोप का यह सब तो वड्डा परमाणु प्लांट है ज़ापोरिज़िया, क्योंकि पूरे यूक्रेन के विच सिर्फ 25% उत्पादन इसे प्लांट तो होंदा है बिजली का। ते जेकर इसका वड्डे पद्धर ते नुकसान होंदा है, साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे यूक्रेन के विच पूरी तरह बिजली ठप हो सकती है। बिजली का संकट पूरे यूक्रेन के विच खड़ा हो सकता है। यूक्रेन की बिजली का 25% उत्पादन इकल्ले इस प्लांट के विच होंदा है। इस तो पहला चेरनोबिल प्लांट से भी रूस के वालों कब्जा किया जा चुका है। तो फिर एक होर प्लांट नूं न्यूक्लीयर प्लांट से हमला बोलिया गया रूसी फौज के वालों। ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट से यह हमला किया गया। तुहानूं तस्वीरां भी विखा रहे इस प्लांट दियां। इस प्लांट से हमला करने तो बाद किस तरह की तस्वीरां सामने आईयां ने। किवें मिसाइलां दागियां जा रही ने, किवें गोले दागे जा रहे हैं, तो किवें वड्डे पद्धर इस प्लांट का नुकसान किया जा रहा। तस्वीरां गवाही पा रही ने। न्यूक्लीयर प्लांट से हमला किया गया। गोलीबारी तो बाद इस दे विच भयानक अग लग गई। तो दूर दूर तक धुआं निकलता होया नजर आ रहा है। जिवें यह वड्डा धमाका होंदा है, हमला बोलिया जाता, दूर दूर तक आवाज़ां सुनाई दिंदियां ने। सो उस प्लांट नूं निशाने ते लिया गया, टारगेट किया गया, जिस प्लांट तो पूरे यूक्रेन की 25% बिजली का उत्पादन इकल्ले इस प्लांट तो होंदा है। तो जेकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्लांट का वड्डे पद्धर ते नुकसान होंदा है, तो पूरे यूक्रेन दे विच बिजली ठप हो सकती है। बिजली का संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि यूरोप का यह सब तो वड्डा न्यूक्लीयर प्लांट है, जिसनों टारगेट किया गया रूसी फौज के वालों। किवें मिसाइलां दागियां जा रही ने, गोले दागे जा रहे हैं। तस्वीरां अपने आप इसकी गवाही भर रही ने। यह तबाही का मंजर यूक्रेन के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो जिहियां तस्वीरां जिहड़ियां ने वो सामने आ रही ने। तो हुण न्यूक्लीयर प्लांट नूं निशाना बनाया गया है। उत्थे इस हमले नूं लैके गलबात भी हुई है। यूक्रेन के ताज़ा हालातां ते जानकारी ली गई है। परमाणु प्लांट के हमले तो बाद दुनिया भर दे विच जिहड़ा हड़कंप नजर आ रहा है। कई देशों ने यूक्रेन के नाल भी गलबात की है। ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट है जिसते कि हमला बोलिया गया, हमला किया गया है। तो अपने आप दे विच तबाही का मंजर किस तरह का नुकसान किया जा रहा है इस प्लांट का, ये तस्वीरां
ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੇ। ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ 25% ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚਾਰਨੋ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 25% ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟ ਅਜਿਹਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ 25% ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੂਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੜਕੰਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਕੰਪ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਰਪ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के नाल फोन से गलबात की है, जिथे कि ताज़ा स्थिति बारे उन्होंने जानकारी ली है। उत्थे क्या है कि अजिहा हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस के हमले बंद होने चाहिए ने। वक्-वक् देशों के प्रधानमंत्रियों वालों, राष्ट्रपतियों के वालों ज़ेलेंस्की नाल फोन से गलबात करके पूरे हालातों की जानकारी ली जा रही है कि ताज़ा स्थिति किस तरह की है पूरे प्लान की, जां वक्-वक् जगहों पर जिथे कि रूसी फौज के वालों कब्जा किया गया, जिहड़ा वड्डे पद्धर ते नुकसान किया गया, उसकी जानकारी ली जा रही है। कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ज़ेलेंस्की को फोन लगाया, फोन से गलबात की है, नाल ही कहा कि न्यूक्लीयर प्लांट से हमला किया गया उसनूं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस के हमले बंद होने चाहिए ने। सीधे तौर पर उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि रूस के हमले तुरंत बंद होने चाहिए ने। हुण तुहानूं विस्तार दे नाल दसदे हां, यूरोप का सब तो वड्डा परमाणु ऊर्जा केंद्र जिहड़ा परमाणु जिहड़ा प्लांट है उसनूं लैके दी खासियत की है ते किवें वड्डा खतरा हो सकता है। यह यूरोप का सब तो वड्डा न्यूक्लीयर प्लांट है। निपर नदी के कोल यह परमाणु प्लांट बनया होया। निपर नदी है उसके कोल स्थित है। प्लांट के विच 6 न्यूक्लीयर रिएक्टर ने। 6 न्यूक्लीयर रिएक्टर ने। यह भी सब तो वड्डी खात है। दुनिया के 9वां सब तो वड्डा रिएक्टर है कि इस 6 अलग अलग रिएक्टर ने, तो दुनिया के 9वां सब तो वड्डा रिएक्टर है। पूरे यूक्रेन के विच बिजली संकट खड़ा हो सकता है। यह भी वड्डा खतरा पैदा हो सकता है कि जेकर इस प्लांट का वड्डे पद्धर ते नुकसान होता है तो पूरे यूक्रेन के विच बिजली की सप्लाई ठप हो सकती है। इस तो पहला चेरनोबिल का जो प्लांट सीगा उसनूं टारगेट किया गया, उसनूं निशाना बनाया गया, तो उस तो बाद यूरोप का सब तो वड्डा जिहड़ा न्यूक्लीयर प्लांट है उसनूं टारगेट किया गया रूसी फौज के वालों। तो जेकर होर ज़्यादा हालात खराब होंदे ने तो चेरनोबिल के प्लांट के नालों 10 गुणा ज़्यादा नुकसान होगा, 10 गुणा ज़्यादा वड्डा धमाका हो सकता है, क्योंकि यूरोप का सब तो वड्डा ਇਹ न्यूक्लीयर प्लांट है जिसनों कि रूसी फौज के वालों टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। इस करके वक्-वक् देशों के विच हड़कंप मचिया होया है। वक्-वक् देशों के प्रधानमंत्रियों वालों, राष्ट्रपतियों वालों ज़ेलेंस्की नाल फोन से गलबात करके ताज़ा स्थिति बारे जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार प्लांट के फिलहाल किस तरह के हालात ने, क्योंकि मिसाइलां दागियां गईयां ने, गोले दागे गए ने, अग दीयां लपटां निकलियां ने, वड्डे पद्धर ते नुकसान किया जा रहा है इस प्लांट का। जेकर इस प्लांट का वड्डे पद्धर ते नुकसान होंदा है तो पूरे यूक्रेन की बिजली सप्लाई ठप हो सकती है। उत्थे प्लांट के नाल रिहायशी क्षेत्रों को भी निशाने ते लिया जा रहा है रूस की फौज के वालों। रूस के वालों हमला किया गया रिहायशी क्षेत्रों से। रिहायशी इलाकों के विच रूस की एयर स्ट्राइक चेरनोहीव के रिहायशी क्षेत्रों से भारी बंबारी हुई है। रिहायशी इलाके ने जिहड़े यूक्रेन के वक्-वक् हिस्सों के उन्हां ते वड्डा हमला बोलिया जा रहा है रूस की फौज के वालों। चेरनोहीव के रिहायशी क्षेत्रों से भारी बंबारी हुई है, गोलाबारी हुई है। रूस के हमले के 40 नागरिकों की मौत भी हुई है। 40 आम नागरिक मारे गए ने इस हमले के विच। रिहायशी इलाकों में रिहायशी क्षेत्रों में भी रूस की फौज के वालों किवें टारगेट किया जा रहा है, किवें निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरां चेरनोहीव दीयां ने, यूक्रेन दीयां ने। तबाही का मंजर, हर पासे अग दीयां लपटां निकल रही ने, बिल्कुल धुआं ही धुआं नजर आ रहा। तो किवें वड्डियां वड्डियां इमारतां, वड्डियां वड्डियां बिल्डिंग किवें मलबे दे विच तब्दील कर दित्तियां गईयां। हर पासे हड़कंप नजर आ रहा है, भगदड़ का माहौल है, तो किवें धुआं ही धुआं हर पासे नजर आ रहा है। चेरनोहीव रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया रूसी फौज के वालों, तो रूस के हमले के 40 नागरिकों की मौत हुई है। 40 आम नागरिक इस हमले के मारे गए हैं। हमले के 18 यूक्रेनी लोग जख्मी भी हुए हैं। सो रिहायशी इलाके को टारगेट किया जा रहा है रूस की फौज के वालों। किवें वड्डियां वड्डियां इमारतों टारगेट किया गया, घरों टारगेट किया गया, तो किवें पूरियां जिहड़ियां इमारतां मलबे के रूप में बदल चुकियां ने। हर पासे तबाही तबाही है, हर पासे तबाही का मंजर है। अग दीयां लपटां ने, दूर दूर तक धुआं ही धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राहत ते बचाव कार्य भी लगातार जारी है, पर हुण तक की जिहड़ी जानकारी है कि इस वड्डे हमले के 40 नागरिकों की, यूक्रेन के 40 नागरिकों की मौत हुई है, तो हमले 18 यूक्रेनी लोग जख्मी भी हुए ने। यह इलाका है यूक्रेन का चेरनोहीव, जिथे कि रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया रूसी फौज के वालों। गोले दागे गए, मिसाइलां दागियां गईयां, तो वड्डे पद्धर ते इस रिहायशी इलाके का जिथे नुकसान होया है। उत्थे हुण तक की जानकारी है कि रूस के हमले के 40 नागरिकों की, 40 लोगों की मौत हुई है। हमले के 18 यूक्रेनी लोग जख्मी हुए ने। सो चेरनोहीव दियां ये तस्वीरां ने, यूक्रेन का चेरनोहीव, जिथे कि हर पासे तबाही का मंजर साफ तौर पर इन्हां कैमरे दे विच, इन्हां तस्वीरां दे विच कैद होया। वड्डियां वड्डियां इमारतां नूं मलबे दे विच तब्दील कर दिता। 40 आम लोगों की, आम नागरिकों की मौत हुई है, तो 18 लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। Аптека, блядь. तो रिहायशी इलाके ते रूस की एयर स्ट्राइक की गई है। रिहायशी इलाके ते रूस की फौज के वालों, रूसी सैनिकों के वालों
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖਾਰਕੀਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੇਰਨੀਹੀਵ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਲਬਾ ਹੀ ਮਲਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦਾ ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਯੁੱਧ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਚੇਰਨੀਹੀਵ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕੇ ਪੁਤਿਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੂਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ, 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਮਹਾਯੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੂਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਰੂਸ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਯੁੱਧ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ। ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੀਵ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੀਵ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੀਵ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੀਵ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਵ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੀਵ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। खारकीव के अंदर एक दो बच्चों का नुकसान भी हुआ है। अभी आज मेरे ख्याल से खबर आई थी कि कीव के अंदर एक बच्चा जो आ रहा था उसके भी गोली लगी, वो वाकई उसको कीव ले गए फिर दोबारा रास्ते में से। ये लड़ाई के अंदर तो होगा और हम ये देख रहे हैं कि कम से कम नुकसान में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकल